श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना एकत्र हुई हाजरियां भर रही गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डे भाग हन वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। वड्डिया भागां करके सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ के सतगुरां दे दर्शन कर रहे हो, गुरु का कीर्तन गुरु की कथा श्रवण कर। चंदू दे लागी मुड़ के वापस चंदू कोल गए हन। चंदू नूं जाके सारी गल दसी है। सुन के चंदू दा मन क्रिजिया है, ईर्खा दे हंकार दे विच इहदा हिरदा तपण लगा है। कहदा मैं चिट्ठी लिखदा, तुसीं दोबारा गुरु जी कोल जाओ ते मेरा डरावा दिओ, उन्हां नूं डर पैदा करो कि मैं बादशाह दा दीवान हाँ। जे वो मेरे नाल वैर रखणगे तां उन्हां दा बड़ा वड्डा नुकसान होवेगा। मेरे नाल संबंध जोड़ लैण तां मैं उन्हां दे कई काम सवार सकदा। चिट्ठी लिख के बड़े हंकार विच चंदू ने कोई निमरता हलीमी नहीं धारण कीती, सगों हौमै करके चिट्ठी लिख के सतगुरां कोल भेजी है। और महाराज जी दे पास वो चिट्ठी लैके वो लागी पहुंचे। गुरुदेव ने बचन किया, पंडित जी पांधा जी सानू साडे सिख बहुत प्यारे हैं। साडे सिखां ने जो सानू कहा है वो असी मन्निया है, और सिख मैनू इस तरह प्यारे हैं जिवें परमात्मा नू अपने भगत प्यारे हुंदे हैं। मैं अपने सिखां दा अपनी संगत दा कहना नहीं मोड़ सकदा। चंदू नू आखो कि वो अपने वर्गा कोई होर परिवार लभ लवे। ये जवाब सतगुरां ने चंदू नू भेज दिता है। इधर श्री गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह दे विआह दीआं तैयारियां हो रहीआं। आओ मन बिरतियां एकागर करके सतगुरां दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करिए। गुरु चरना विच हाजरी दवाउंदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बासर कितक बिताए कर, श्री गुरु अर्जन नाथ। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने कुछ दिन होर बतीत कीते ਹਨ। चितवत नंदन ब्याह को बड़ उत्सव के साथ। सतगुरु जी अपने सपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे विवाह नूं चितवदे हन कि विवाह कीता जावे, बड़े उत्सव नूं मनाया जावे। निशानी चंद अगहन बीते हो मास, जब पुन पूस जो आयो। खालसा जी मगर दा महीना बतीत होया। अगहन कहंदे ने मगर दे महीने, मगर दा महीना बतीत होया। पूस पूस कहंदे ने पोह नूं, पोह दा महीना चल के आया है। समय महा उत्साह को जानियो निरायो। महा उत्साह दा समा सारिਆਂ ने जानिया कि नेड़े आ रहा है। महादेव सो मिल गुरु बैठे एक थाना। क्योंकि पोह तो अगले महीने माघ दे महीने माह दे महीने विच सतगुरां दे विआह दी तरीक मिथी हुई है, माघ सुदी दसवीं दी। तो पोह दा महीना जदों आया उस वेले गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी ने अपने वड्डे वीर
ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ ਸੰਗ ਜੇ ਨਾਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਰ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਨਾਇਓ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 1 ਮਾਸ ਹੀ ਵਿਚਰਿਓ ਦਿਨ ਨਿਕਟ ਸੋ ਆਇਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਭਰਾਤ ਅਬ ਦੂਰ ਹੈ ਵੱਡ ਧਰਤ ਵਿਰੋਧਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨੀ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਫੁਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਮਰ ਪਏ ਨੇ ਮਾਨਈ ਰਾਖੇ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਏ ਅਬੇ ਬੁਲਾਵਨੋ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬੱਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਸੋ ਆਵਨੋ ਹੋਵੇ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਬੋਲੇ ਹੋ ਸੁਨਤ ਭੇਜੋ ਲਿਖ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕੋ ਨਰ ਆਛੋ ਜਾਏ ਕੈ ਆਨੇ ਭਲ ਭਾਂਤੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਨਮਾਨਿਓ ਸਭ ਰੀਤ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤ ਬਡੇਰੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਰਾਤਰੀ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਤਿਸ ਆਨੀਐ ਆਚੀ ਬਿਦ ਹੀਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਪਰਨੇ ਮਰਨੇ ਮੈਂ ਸਰਬ
ਸੰਬੰਧ ਮਿਲੰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਨੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣੇ ਕਰਜੇ ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਮਨਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਭ ਨਰ ਬਰਤੰਤੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਮਰੇ ਸਦਨ ਹੈ ਰੂਠੇ ਸੋ ਮਨਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਭਰਾਤਰੀ ਧਰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾਤਰੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਭਰਾਤਰੀ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਰਾਤਾ ਕਰੋ ਇਕੱਤਰ ਸਭ ਵੱਡਤਾ ਜਿਮ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਬਹੁ ਮੇਲ ਕੀ ਬੰਧਪ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਥੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਭਾਵ ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਿਖੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਸਭ ਸੋ ਬਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਬਾਤ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਲਿਖੀ ਪਤਰਿਕਾ ਤਬੇ ਗੁਰ ਵੱਡ ਆਏ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੰਦਨ ਜਥਾ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਤੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਦਨ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਬਿਹਾ ਸਮਾਇਨ ਕੋ ਅਬੇ ਭੇਜਿਓ ਲਿਖ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपन जान आवो इहाँ तुम काज रचावो। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੋ। जिम आयस देओ करे तिम जिस ते जस पावो। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्रोध विरोध न कीजिए हमको लघु जानो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ। हान लाभ तुमको आहे जस अप जस सानो। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਅਪਜਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। हम लघु तुम प्राता बड़े सगरी विद जानो। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। चतुर महाविवहार में सब तेने छानो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। इत्यादक लिख सिख पठियो जंगल दिश जाई। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਠਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ग्राम नाम कोठा आए पासे तिस माई। ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। कावर पर पकवान की संग करे कहारा। ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਵੜ ਭਰ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। गमने लेकर पंथ को गे सलता पारा। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਵੜ ਭਰ ਕੇ ਕਾਵੜੀਏ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। उलंग विपासा सुतद्रवा कोठे को आए। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਨ। जै पृथ्विया बैठे हो सुनियो तिस निकट सिधाए। ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ। अगर मिठाई को धरियो पाती कर दीनी। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਾਵੜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गुरदिश ते बंधन करी
ਪੋ ਤਰੀ ਅਧੀਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਤੀ ਖੋਲੀ ਪਠੀ ਜਬ ਦੁਖ ਰਿਦਾ ਪਰਿਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਛਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਸੱਲ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਚਿਤਵਤ ਸਭ ਵਿਦ ਭਇਓ ਪੜ ਸੁਤ ਵਿਆਹ ਸੰਜੋਇਓ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਕੂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸਪੇਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੋਲੀਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਦਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸਥਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਖੜਾਵੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਦਤ ਗਇਓ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅਧਿਕ ਨੇ ਚਲਿਓ ਉਪਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਮ ਗਹਾਏ ਮਰਵਾਏ ਹੋ ਕੋ ਕਾਤ ਨ ਪਾਉ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਮ ਮਨ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਲਿਓ ਪਠ ਕੈ ਪੁਨ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਤਸਵ ਸੁਨ ਕੇ ਅਨੁਜ ਕੋ ਜਨ ਫਾਟਤ ਛਾਤੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ। ਮੁਖ ਤੇ ਕੈ ਸਿੱਖ ਸਾਥ ਤਬ ਕੋ ਹਮਰੋ ਭਾਈ। ਚਿੱਠੀ ਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਣਤ ਹੋ ਮਹਾ ਤੈ ਸਾਂਝ ਨ ਕਾਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਰ ਮੇਰੋ ਲੂਟ ਕੇ ਪੁਰਵੈਰ ਨਿਕਾਸਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਤੋਹਮਤ ਲਾਏ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਸਭ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਭਾਵ ਭਾਰੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਨਿਲਾਜ ਹੈ ਕਟ ਕਪਟ ਵਿਸਾਲਾ। ਏਡਾ ਨਿਲੱਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨਿਲੱਜ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟ ਨਾਲ, ਛਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਮੀਠਾ ਉਜਲਾ
ਅੰਤਰ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਪਿਤਾ ਕੀ ਵਸਤ ਕੋ ਵੱਡ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜੋਵਾ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਲ ਹਮਾਰੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਓ ਨੇ ਬਦਨ ਮਿਲੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਏ ਵਾਏ ਕਰ ਅਵਲੋਕ ਸੁਲਹਿ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਉਰ ਗਰੂਰ ਗੁਰ ਤਾਲੈ ਨੇ ਜਾਣੇ ਆਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨ ਸੋ ਜਿਨ ਬਾਦ ਉਠਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬਾਦ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਅਲਪ ਹਮ ਕਹਾਂ ਸੋਚੇ ਪੈਰ ਲਗਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਨੇ ਚਾਹਤੋ ਦਿਲ ਕੋ ਤੋ ਬੰਧਾਇਓ। ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਬ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਸੁਨ ਲੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਬੈਰ ਮੋਸੋਂ ਤਬੇ ਸਭ ਕਿਛ ਬਿਗੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਮ ਜਾਏ ਹੋ ਪੁਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨੇ ਭਰਾਤਾ ਮਨ ਜਾਣ ਤੋ ਛਲ ਕਰਤ ਬਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਛਲੀਆ ਤੇ ਕਪਟੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਲੈ ਜਾਵੋ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਚੁੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਵੜ ਤੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ, ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀਵਤ ਮਿਲੋ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਛਾਤੀ ਤਪਤਾਵੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਰਜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਠੋ ਜਾਓ ਮਮ ਪਾਸ ਤੇ ਨੇ ਬਿਲਮ ਲਗੀ ਜੈ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਚੁੱਕੋ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਇਓ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਤੇ ਨੇ ਮਿਲੋ ਅਬ ਜਾਏ ਕਹੀ ਜੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਕਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਿਓ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਵਰ ਸਭ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕੀ
ਹਟ ਕਰ ਪੁਰ ਆਈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਦੇ ਕਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਧਨ ਪਦ ਕੀਨੀ। ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਸਭ ਬਾਰਤਾ ਚਿਤ ਹੋਏ ਕੈ ਦੀਨੀ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸਾਲ ਕਰਾਲ ਤਿਸ ਉਰ ਬੈਰ ਧਰੰਤਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਾਢਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਕੈ ਵਾਇਬੋ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਹੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਮਲੇਛ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਕੜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਾਨ ਕਰ ਤੂਸ਼ਨ ਈ ਠਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਛ ਨੇ ਕਹਿਓ ਭਾਵੀ ਅਸਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਫੇਰ ਤਬ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਤ ਬਿਰਤੰਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੈ ਸੋ ਮੇਲ ਨ ਬਨਤ ਹੈ ਟੂਟੇ ਹੋਨੇ ਥੋਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਰਿਸ ਧਰੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਤਨ ਲੋਕਿਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤਿਨ ਕੀਨੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਇਓ ਪੁਕਾਰੂ ਫਿਰ ਰਹਿਓ ਰਿਸ ਤਜੀ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸੁਨ ਪਨਿਓ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੋ ਮਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਰੀਤ ਤੁਮ ਨੇ ਕਰੀ ਅਨ ਉਚਿਤ ਨ ਮਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਚਾਹਤ ਕਿਮ ਲਏ ਨੇ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਗਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਬਗਲਾ ਟੁਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੰਸ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਤਰਦਾ, ਪਰ ਬਗਲਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੁਨ ਭਨਿਓ ਸਭ ਮੇਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖੰਡੂਰ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਚਲ ਆਵੇ। ਮੇਲ ਕਿਹੜਾ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਾਵਰ ਭਰੇ ਕਹਾਰ ਗਨ ਪਠੇ ਪਕਵਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਵੜ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਜੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਲਿਖੀ ਪਤਰਕਾ ਸਬਨ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਆਵੋ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੋ। ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਵਾਹ ਲਖ ਨੇ ਦੇਰ ਲਗਾਵੋ। ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਠਾਇਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਮੋਹਰੀ ਸੁਨ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਹਰਖਤ ਪਇਓ ਨਿਜ ਉਤਸਵ ਜਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ। ਤਥਾ ਜਾਏ ਦਾਤੂ ਨਿਕਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨਤ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕੋ ਚਿਓ ਕਰ ਬੇਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਤਿਆਰ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਕਰ ਹਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪੁਨ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰਾਰ ਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਜ ਪਠਾਵਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਊ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਉ ਸੁਗਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਤੈ ਸੁਧ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵਾ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ,
ਸਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਲੈ ਧਨਵੰਤੀ ਦਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਹਿਤ ਕੋ ਉਤਸਵ ਸੁਨਿਓ ਕੀਨਸ ਬੜ ਤਿਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਹਕਾਰ ਗੁਰ ਆਇਸ ਫੁਰਮਾਈ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰ ਸਮਗਰੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਜਈਐ ਜੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਚੰਦੋਏ ਬੋ ਮੋਲ ਕੇ ਝਾਲਰ ਚਮਕੰਤੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਏ ਮੰਗਵਾਏ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੀਨ ਖਾਪ ਲਾਗੇ ਜਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਤਵੰਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੀਨ ਖਾਬ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਰੇ ਲਗੀ ਉਹ ਬਰਨ ਬਣਾਵੋ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੰਦੋਏ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਖਮਲ ਕੇ ਸਭ ਫਰਸ਼ ਕੋ ਗਨ ਦਰਬ ਲਗਾਵੋ। ਔਰ ਮਖਮਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਗਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੋ ਕਨਾਤ ਬਨਾਤ ਕੀ ਤੰਬੂ ਜੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕਨਾਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਚੋਂਬੇ ਰੁਚਰ ਕੀ ਜੇ ਦਰ ਹਾਲਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਯੰਦਨ ਸਕਟਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਡੇ ਰਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਹੋਏ ਬਹੁ ਦਿਨ ਦਰਬ ਦਿਵਾਵੋ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿਓ। ਜੀਨ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੀਜੇ ਵੱਡ ਮੋਲੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਵਾਓ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਕਰ ਸਾਜੋ ਸਭ ਟੋਲੇ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਗੂ ਨੋਬਤ ਆਇਸ ਦਈ ਬਾਜਤ ਜੁਤ ਬੰਸਰੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੇ ਪਣਵ ਕੀ ਧੁਨ ਉਠੇ ਸੁਨ ਹੋਵੇ ਪੀਰੰਗ। ਪਟੇ ਪਰਣਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ। ਵਜੇ ਢੋਲ ਅਰ ਬੰਸਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਕੁਲਾਲ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨ ਹਰਖਤ ਪਾਰੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ
ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਰਾਏ ਧਰ ਦਏ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਵਾਏ। ਉਧਰ ਹਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਕਵਾਨ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦਕ ਖੁਰਮੇ ਅਰ ਬਰੇ ਦਰ ਲਵਨ ਰਲਾਏ। ਔਰ ਮੋਦਕ ਲੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਰਵੇ ਬੜੇ ਜਲੇਬ ਜੁਤ ਇਤਿਆਦ ਬਣਾਏ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਿਰਵੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਲਗਿਓ ਆਵਨ ਤਬੇ ਹਰਖਤ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਉਧਰ ਮੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਰ ਵਿਪੂਖਨ ਬਸਨ ਸ਼ੁਭ ਬੜ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਇਸਤਰੀ ਗਨ ਲਿਆਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸੰਸ ਰਾਮ ਸੋ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਸੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਜੁਤ ਗਮਨੇ ਸਕਲ ਸਿਯੰਦਨ ਚੜ ਚਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਅਰੂੜ ਸਕਟ ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਉਤਰੇ ਨਿਕਟ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਦਾਤੂ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਸੇਵ ਸਭ ਭਾਂਤ ਕੀ ਨਿਸਤਾਂ ਬਿਤਾਏ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰ ਬੇਗਮਨ ਰਤ ਸਕਟ ਜੋ ਜੋਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਗੱਡੇ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਆਰੂੜੇ ਬੱਡ ਚੌਂਪ ਜੁਤ ਚੱਲ ਗੁਰਪੁਰ ਓਰੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਰਥਾਂ ਤੇ ਗੜਬੈਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਦਾਤੂ ਪਾ ਤਿਆਰੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੜ ਚੜ ਆਪਣੇ ਜਾਨਪੁਰ ਗਮਨੇ ਹਿਤ ਤਾਰੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਚੱਲ ਪਏ ਬੜੇ ਹਿਤ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਥਲ ਤੇ ਚਾਲ ਕਰ ਗੁਰ ਨਗਰੀ ਆਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਊਪ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਬਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਸ ਉਚਰਤੇ ਪਰ ਦਛਨਾ ਦੀਨੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਸਦਨ ਕੋ ਗਮਨੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਉਹ ਪਨੇ ਬੜਾਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਰੇ ਸਨਮਾਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਚ ਮధుਰ ਬਖਾਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਧਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬੰਦਨਾ ਨਿਜ ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰਾ। ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਜੁਤ
ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲੋ ਆਦ ਮਸੰਦ ਗਨ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸਭ ਆਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਨ ਸੁਨ ਚਲੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੇ ਅਕੋਰ ਅਨੇਕ ਬਿਦ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਰਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਗਨ ਨਰ ਕੀ ਪੀਰ ਪੀ ਉਤਸਵ ਹੋਏ ਭਾਰੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਨੇ ਤਿਆਰ ਬੋ ਜਿਨ ਸਵਾਦ ਉਧਾਰੀ। ਭਾਤ ਭਾਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦ ਪਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਬ ਆਏ ਨਿਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਤ ਅੰਕ ਲੈ ਮੋਹਰੀ ਨਿਜ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਰ ਦੁਲਾਰ ਸਿਰ ਸੂੰਗ ਕੇ ਦੇਖਤ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਸੰਸ ਰਾਮ ਜੁਤ ਦਾਤੂ ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ ਰੂਪ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।